Hello friends, so in this video we will basically look at campaigns. Now we will basically a campaign setup like campaign, ad group, ad sets. In particular module, basically we will look at campaigns. So this particular module, especially 5 module, will be a longer module because we have search ad, display, shopping, video, universal mobile app ad, specialized campaign types and smart campaigns. These sections we will cover. Already smart campaigns we will cover when we were setting up Express account. So, if you video video already we Express account set. Anyway, we will be discussing one more time. So basically, we will do search campaign, search ads. So basically, Google major revenue is search ads through. And 8 results ads results search ads through. So just for example, search ad sections just a brief drive. So basically, search ad basically keyword focused. So we will be actually bidding for keywords. So all keywords no rate. So SEO normally keyword rank multiple click but ads bid. So that is the process. So search ad is like bidding. So basically search ad marketing 2 types of marketing. So basically there are 2 different types of marketing. So basically one is push marketing and another one is pull marketing. See, push marketing basically based on interest. So if we Google Google user like Chrome use Google exactly behavior and the type of content search Google. If just for example, if I laptop plan and the searches and the research very focused towards that laptop. At the time, a car and research Google search terms, sites, visit sites, behavior and car. So in market audience focus here. See the basically interest based behavior focus right audience focus like a car dealer. Now I am going to focus those people who are searching for car buying related keywords buying related behavior ad push. So push. So that ad will be based on your interest. Facebook is a best example. Facebook ads basically interest focused. So interest interest focus ad. So ad will be very focused towards interest. So, interest interest ad. If I am a dog lover, so any dog related products, dog related sites, content ad purely based on interest. So I am like if it doesn't matter, but it's completely based on interest. Whereas pull marketing it's basically a requirement search. So at correct time we business search business. So example location. So I reached to Bangalore and I wanted to stay there. So I stay hotels PGs. PG I will be going and searching like best PG in Bangalore. Okay, especially location best PG in BTM layout so I will be giving the exact term. So when I am giving that exact term, if I am a business owner PG Kormangla PG in the business Google search results I can win that audience, I can win that customer. This keyword search the customer in the website lead purchase. So we can get that business. Here what pull marketing basically there would be a requirement. A particular requirement already exists. So it's not based on any interest. It's already that person actually in that particular situation. If a pain point, he wants solution. He is looking for solution. If solution offer, we are going to win that customer. So pull marketing is like more profitable because already customer stage hot customer. He is actually in the stage of buying. Whereas push marketing it can be cold or it can be warm. So these 2 stages. So if we hot so funnel convert.
So that's why push versus pull. Basically, Google search ad comes under pull marketing. Whereas push marketing is display ad, display ad, other time video ad. This is based on interest, based on behavior, based on a particular targeting, based on demographic, and based on target. This is kind of push marketing. So if Facebook example, Facebook maximum ad is completely based on push. Basically, interest interest push. So this is the two different types of marketing. So very important to understand that. So pull marketing ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് because the customer is hot. അതേ ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ചിലവാക്കുന്നതും നമ്മുടെ pull marketing നാത്താണ്. Pull marketing especially search ad ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ആഡ്സ് ക്യാമ്പെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ആഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ്, വെബ് ഡിസൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർ കീവേഡ് 1000-2000 rupees വരെ ബിഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യു കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഒരു ക്ലിക്കിന് തന്നെ 1000-2000 rupees വരെ ബിഡ് ചാർജ് വരുന്ന ആ ഇൻഡസ്ട്രിനകത്ത് ആഡ് റൺ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയുന്നത്, ഭയങ്കര കൺട്രോൾഡ് മണി മാനേജ്ഡ് ക്യാമ്പയിൻ റൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവത്തുള്ളൂ. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ, you can spend lakhs rupees in a one day if you don't know how to manage properly. You can't manage it. So it's very important to learn the basics of this particular thing before trying your hand on this. Normally if you try Google work but it's kind of thing, it works very well when you plan accordingly. Okay, so that's it in this particular section. Let's move to another part. So നമുക്ക് search ad നാത്ത് basically എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് just നോക്കാം what we are going to discuss. So basically ads will be shown on the Google search results on other Google partner site like YouTube നാത്ത്, where when people are searching for the keyword section. Help to reach potential customer at right time. So ഇത് basically ആ particular ടൈമിനകത്ത് ആൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ആ സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആഡ് കാണുന്നത്. എവറി ടൈം നമ്മൾ ആഡ് പുഷ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആ സമയത്തായിരിക്കും എൻ്റെ ആഡ് കാണുന്നത്. സോ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം, അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്, അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്രൈസിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ചാൻസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർഷൻ ഇസ് വെരി ഹൈ. Pull marketing and push marketing we have already discussed. So let's set up the campaign. So if a campaign setup ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് 3 സ്റ്റേജസിനകത്ത് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പം ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് കീവേഡ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. സോ നമ്മളൊരു കീവേഡ് ഏത് കീവേഡ്സിനാണ് ബിഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിനകത്ത് കീവേഡ്സ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ്സ് സ്പൈ ചെയ്യണം, ആഡ്സ് സ്പൈ കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ആഡ്സ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. തേർഡ് ആണ് നമ്മളൊരു ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റേജിനകത്താണ്. സോ ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റപ്പ്, സോ തേർഡ് സ്റ്റേജ് 3 സ്റ്റേജസ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കീവേഡ് റിസർച്ച്, സെക്കൻഡ് ആഡ് സ്പൈ, തേർഡ് വൺ ഇസ് ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റപ്പ്. സോ ആ പ്രോസസ്സിനകത്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് I think like 2 to 3 modules to explain this completely. So നമുക്ക് എവിടെ വരെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സെക്ഷനകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അവിടെ വരെ നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂൾ നോക്കാം. So let's get into നമ്മളിപ്പം സെർച്ച് ക്യാമ്പയിൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ന്യൂ ക്യാമ്പയിൻ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് വന്ന് ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെയിൽസ്, ലീഡ്സ് ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ് ട്രാഫിക് ഈ മൂന്നിനകത്തും നമുക്ക് സെർച്ചിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സെർച്ച്. ഇവിടെ ലീഡ്സിനകത്ത് നമുക്ക് സെർച്ചിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, വേറെ വെബ്സൈറ്റ് ട്രാഫിക്കിനകത്ത് നമുക്ക് സെർച്ചിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. വെൻ സെയിൽസിനകത്ത് നമ്മൾ സെർച്ച് ക്യാമ്പയിൻ എടുക്കുവാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ്, ഫോൺ, സ്റ്റോർ, ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതേ ടൈമിൽ ലീഡ്സിനകത്ത് നമ്മൾ സെർച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ്, ഫോൺ കോൾ, സ്റ്റോർ വിസിറ്റ്, ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് ലീഡ് ഫോർ സബ്മിഷൻ, ലീഡ് ഫോം സബ്മിഷൻ എത്ത ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. വെബ്സൈറ്റ് ട്രാഫിക്കിനകത്ത് ഞാൻ സെർച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ട്രാഫിക് കൊണ്ടുവരാനാണ്. ഇത് 3 വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിതൗട്ട് ഓരോ ക്യാമ്പയിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെർച്ച് ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെബ്സൈറ്റ്, ഫോൺ കോൾ ആൻഡ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് 3 ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട്. സോ എനിവേ നമുക്കിപ്പോൾ സെയിൽസ് അല്ല, നമ്മളൊരു ലീഡ് ജനറേഷൻ ആണ്. സോ നമുക്കൊരു ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം, സെർച്ച് ക്യാമ്പയിന്. ആൻഡ് സെർച്ച് ക്യാമ്പയിനകത്ത് വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ്, ഫോൺ കോൾ, സ്റ്റോർ വിസിറ്റ്, ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് ലീഡ് ഫോം സബ്മിഷൻ. ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റിനകത്ത് വെബ്സൈറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗിവ് മൈ വെബ്സൈറ്റ്. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡ്രൈവ് ട്രാഫിക് ടു vipinnair.com. ഇനിയിപ്പോൾ ട്രാക്കിംഗ് സെക്ഷനാണ്, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. ട്രാക്കിംഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ലീഡാണ്, സെർച്ച് ആണ് ക്യാമ്പയിന്. സോ വിപിൻ നായർ ആണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പയിന് മെയിൻലി പേര് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ക്യാമ്പയിൻ നെയിം എന്ത് ക്യാമ്പയിനാണ്, ലീഡാണ്, സെർച്ച് ക്യാമ്പയിനാണ്, ഏത് ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ക്ലയൻറ്റിനെ നമ്മൾ നെയിം കൊടുത്തത്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യാമ്പയിനകത്ത് എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുകയാണ്. സോ 3 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആസ് എ ഡിസ്കസ് നമ്മൾ 1 by സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് അത് കവർ ചെയ്യും.
സോ നമുക്കിത് ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റപ്പിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിൻ ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് എത്രയാണ്. ക്രിയേറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ ഈസിയർ ദാൻ എവർ. സോ ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്കിത് വേണ്ട. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ലീവിങ്. സോ ഫസ്റ്റ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ ബഡ്ജറ്റ്. സോ എത്ര രൂപയാണ് ബഡ്ജറ്റ് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു സ്പെൻഡ് ഫോർ 500 rupees ഫോർ ദിസ് ക്യാമ്പയിൻ. Now second stage is bidding. So bidding നാത്ത് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് എന്താണ്. ഇംപ്രഷൻ ഷെയർ ആണോ, ക്ലിക്സ് ആണോ, അതർ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ, കൺവേർഷൻ വാല്യൂ, കൺവേർഷൻ റിക്കമെൻഡഡ്. സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പം എനിക്ക് ക്ലിക്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. സോ ഐ ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ ക്ലിക്ക്. സെറ്റ് എ മാക്സിമം കോസ്റ്റ് പെർ ക്ലിക്ക് ബിഡ് ലിമിറ്റ്. സോ നമുക്ക് സെറ്റ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ബട്ട് എനിക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ അല്ല ബിഡിങ്ങിനകത്ത് വേണ്ടത്. സോ whenever we start bidding I will go with മാനുവൽ CPC. സോ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് മാനുവൽ CPC ആയിരിക്കും. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് മാക്സിമൈസ് ക്ലിക്ക് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വരിക. ബട്ട് എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും, മാനുവൽ CPC ആയിരിക്കും. സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ പോകുന്നത്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബിഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഡയറക്ട്ലി നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ആണ് അവർ പറയുന്നത്. അവിടെ തന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. അവിടെ നിന്ന് മാക്സിമൈസ് ക്ലിക്സിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ മാനുവൽ CPC ആയിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. മാനുവൽ CPCനകത്ത് നമുക്ക് കൺവേർഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഹാൻസ് CPCയുടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻഹാൻസ് CPC ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 10 rupees ഒരു CPC മാനുവൽ CPC കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനുവൽ CPC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്, അവരൊരു ബിഡിന് വേണ്ടി അത്ര രൂപയായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ മാനുവൽ CPC ഞാൻ 10 രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 രൂപയായിരിക്കും അവർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇൻഹാൻസ് CPC എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ലൈക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 20% ഹൈ 20% ലോ ആ റേഞ്ചിനകത്തായിരിക്കും അവർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം 12 rupeesനകത്ത് നമുക്ക് ആ ബിഡ് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ 10 ആണ്. ആൻഡ് ഇൻഹാൻസ് ബിഡിങ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 12 വരെ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിഡ് ചെയ്യും. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൺവേർഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. സോ ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ മാനുവൽ CPCനകത്ത് തന്നെ പോകും. സോ സച്ച് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഫസ്റ്റ് വെനെവർ വി സ്റ്റാർട്ട് എ ക്യാമ്പയിൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിനകത്ത് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡാറ്റ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സിനാരിയോ വി ഗോ always go with the manual CPC. Maximize click we go only when we wanted to just create audience. So നമുക്ക് ട്രാഫിക് കൊണ്ടുവരണം, വേഗം തന്നെ ട്രാഫിക് കൊണ്ടുവരണം, ആൻഡ് വി വാണ്ടഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഓഡിയൻസ് വെരി ക്വിക്ക്ലി. ദെൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോ ഓൺലി നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ക്ലിക്സ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. സോ മാനുവൽ CPC. സോ ഇനിയിപ്പോൾ മോർ സെറ്റിംഗ്സിനകത്തോടെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സോ മോർ സെറ്റിംഗിനകത്ത് ആഡ് റൊട്ടേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ഓഡ് റൊട്ടേഷൻ ഓപ്ഷൻ. ആഡ് റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ബേസിക്കലി 2 ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ വാട്ട് എവർ ദ ആഡ്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് അത് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് ആഡ്സ് എന്തായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ആവാനാണ്. സോ വി വിൽ ബി നോർമലി ക്രിയേറ്റിംഗ് 2 to 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആഡ്സ് ആണ്. സോ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആഡ്സിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് അതിനായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ഓപ്റ്റിമൈസ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് ആഡ്സ്. Another conversion. So conversion നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കൺവേർഷൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം നമുക്കില്ല. സോ വിൽ ബി നോട്ട് സെറ്റിംഗ് റൈറ്റ് നൗ, വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ ഓൺ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ബിഡിംഗ് സെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിനകത്തോട്ട് പോവാം. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിനകത്ത് ദേ ആസ്ക് ലൈക്ക് ഈ ആഡ് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന്. സോ സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ഗുഡ്, ഇൻക്ലൂഡ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് പാർട്ട്ണർ. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും സെർച്ച് ആഡ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ അൺടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കും. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ചെറിയ സംഭവമാണ്, ബട്ട് യുവർ money will be wasted if you don't untake it. So Google search partners എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ whenever people search on Google our ads would be there. Okay, so എനിക്ക് വേറെ സെർച്ച് എഞ്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് പാർട്ട്ണർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു അതില്ല. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ടഡ് ടു ഷോ മൈ ആഡ് ഓവർ ദെയർ. ഐ എം വെരി ഫോക്കസ്ഡ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി ആഡ് ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഫോക്കസ്ഡ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ട്രാഫിക് ഫ്രോം ഗൂഗിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് പാർട്ട്ണർ ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ആഡ് കാണിക്കും. ഈ യൂട്യൂബിനകത്ത് വരുന്ന ആളുകളൊന്നും സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരുന്നതല്ല. ആൻഡ് അവിടെ വരുവാണെങ്കിലും ദ പീപ്പിൾ ഹൂസ് കമ്മിങ് ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ മൈൻഡ് ഓഫ് purchasing, they are very focused to learning mindset ലാണ് വരുന്നത്. So I want customers, so that's why I am using only Google, because എനിക്കറിയാം ഗൂഗിളിനകത്ത് വരുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ഓഡിയൻസെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് വരുന്നത്. സോ ഐ വിൽ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു take this, so I will be going to untake it. So that's the first thing, most important ആണ്. Second, display network. So there is already a display campaign option ഉണ്ട്. So why we should go for this display option? So normally see Google, in short ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ Google is here to make money. So they wanted to push a maximum option. നിങ്ങൾക്ക് തരും like you want everything, ഇത് വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം ഇത് വേണം. But always focus whenever you doing one thing, very focused to the one single thing. So ഇവിടെ നമ്മൾ search campaign ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So our focus will be very focused toward the search. We don't want a display campaign. So I am going to untake it. So I am going to untake Google network partners, display network partners, both search partners as well as display network. So I am not wanted. I don't want my ad to show over there. Only Google nathu matra ende ad vanna madi. This too is very important. Make sure that you untake that to save your budget.
Now location, so നമ്മൾ എവിടെയാണ് ആഡ് റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So as of now location you can countries, India, other location. So location multiple option nathu namukku povaanengil inter location where edelu location aanengil namukku enter cheyam. So if I wanted like Kerala nathana enki add run cheyanengil you can go and target Kerala. Okay, if you want to exclude some location, ippam Kerala natha enki ipo Calicut exclude cheyanengil I can exclude that Calicut location ivide vannittu enki exclude cheyan pattum. Even I can target nearby location also. So itra audience aanu a particular section nathu available aanennaanu kanikkunne Google search ചെയ്യുന്നത്. Then location option, ഇവിടെ advanced option ഉണ്ട് where you can go and create based on എന്താ പറയുന്ന radius focus ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് locations create ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. So ഇവിടെ ഞാൻ location വെച്ച് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് I will go with the radius option. So radius option നകത്ത് ഇപ്പം ഞാനിത് രണ്ട് location ഞാൻ കളയാം. So I will be like enter a place name. So എനിക്ക് place name ഇടാം. So I can put like Aviv Digital. So I am finding that location evideyana. So you can see that Aviv Digital enke Kozhikode location kitti. So avade njan target cheyana. Inippo enke miles kilometers option undu. So etra kilometers aanu enke target cheyande. Aa location de 20 kilometers veno, 50 kilometers veno. So I can go with the radius sections. You can see that all the radius option will be there. So ivide vannittu enke 20 miles ne maatiyittu enke 50 kilometers add cheyan pattum. So I can target based on location also. Even though this location is connected ആവണോ എന്നില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് so ഇപ്പം KSRTC bus stand ഇപ്പം something like ഇപ്പം KSRT bus terminal കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡ് ജംഗ്ഷൻ. എനിക്ക് അവിടെ ബിസിനസ് ഇല്ല, ബട്ട് എൻ്റെ ബിസിനസ് ഏരിയ അതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ എനിക്ക് റേഡിയസിനകത്ത് ആഡ് ക്യാമ്പയിൻ 50 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ റേഡിയസിനകത്ത് എനിക്ക് ആഡ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ 50 കിലോമീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ 10 കിലോമീറ്റേഴ്സിനകത്ത് എനിക്ക് ആ ആഡ് ക്യാമ്പയിൻ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റേഡിയസ് ബേസ്ഡ് ക്യാമ്പയിൻ ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ടു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ഉള്ളത്. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ലൊക്കേഷൻ. സോ അതിനകത്ത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ കേരളം കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. That's the location option. Location option nathu namukku presence or interest, people in regularly in who has shows interest in your targeted location recommended aanu. So basically ipo ningade business what kind of business model aanu, ipo ningade business is like endha parayana oru hotel aanu, restaurant aanu ningal run cheyyana, ningalku ariya oru 80 to 90% customer comes from local area. So you don't want people who shows interest in that scenario, presents people in regularly in that target location. ഇപ്പം ഞാനൊരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് വിൽക്കുകയാണ്, അത് എനിക്ക് ഫ്ലാറ്റിന് അറിയാം ഈ ലൊക്കേഷൻ്റെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് അവരായിരിക്കും കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ട്രാവലേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ വാങ്ങാൻ സാധ്യത ഭയങ്കര കുറവാണ്. അഗെയിൻ സെയിം ടൈം ഇപ്പം എന്താ പറയുന്ന ഒരു ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്, ട്രാവൽ ഹോട്ടലാണ്. So I can go with the first option where like interest as well as presence. So whenever like my sole purpose endana aa purpose nokite ende business ne sole purpose nokite I will be changing this. Okay, so as of now this particular section athane enki presence aanu venda, interest alla venda. So I will be going with the presence section. So presence aanu njan nokkunnathu. Exclude endha cheyande, so exclude presence people in excluded location. So ivide njan endelu exclude ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാറിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ആവും. അവിടെ തന്നെ presence or interest എനിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ എക്സ്ക്ലൂഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നില്ല. ബട്ട് എനിവേ presence people in that location which is excluded. ലാംഗ്വേജിനകത്ത് നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ഓൾ ദ ലാംഗ്വേജ്. വെൻ യു ഡോണ്ട് സെലക്ട് എനിത്തിങ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ വിത്ത് ഓൾ ലാംഗ്വേജസ്, ഓർ യു ക്യാൻ ഗോ സ്പെസിഫിക് വിത്ത് ദ ലാംഗ്വേജസ്. ലൈക്ക് ഇപ്പം മലയാളം മാത്രം സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിൾ. സോ ദ പീപ്പിൾ ഹു സ്പീക്ക് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടാർഗറ്റ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഓൺലി. സോ ലാംഗ്വേജ് യുവർ കസ്റ്റമർ സ്പീക്ക്. സോ എൻ്റെ കസ്റ്റമർ മലയാളമാണ് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ഗോയിങ് ഐ എം ടാർഗറ്റിംഗ് ഓൺലി ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു സ്പീക്സ് മലയാളം. സോ ഈ സ്പീക്ക് മലയാളത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രൗസർ മലയാളത്തിലായിരിക്കും, അവർ മലയാളത്തിലായിരിക്കും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മലയാളം ആർട്ടിക്കൽസ് ആയിരിക്കും വായിക്കുന്നത്. ഗൂഗിൾ നോസ് എവറിത്തിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ആ സെക്ഷനകത്ത് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? മലയാളം ഓഡിയൻസ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So I will putting this Malayalam. If I don't want Malayalam, I can go with the all languages. So there is nothing like that. If Hindi audience ne matra target cheyanengil angane. So I will be going with the all languages, or I can focus like English or Malayalam. So two languages I can focus. I can focus English and I can focus Malayalam. So രണ്ട് languages ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത്. So now
audience segment. So basically you need to understand that whenever I am creating search ad, I am not going to select any audience segment, because എൻ്റെ focus point എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ the people who search for the keyword, my ad should be go and shown to them. So ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡെമോഗ്രാഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻ മാർക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അഫിനിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കമ്പൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ ദോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ഡെമോഗ്രാഫിക്, യു ക്യാൻ ടാർഗറ്റ് ഡെമോഗ്രാഫിക്കലി, ലൈക്ക് ഇപ്പം ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കും. സോ ആസ് ഓഫ് നൗ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടാർഗറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എനി ഓഡിയൻസ് സെഗ്മെൻറ്റ്, because I don't want my money to waste it. Okay, so my very focus is like എനിക്ക് ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവരെയാണ് എൻ്റെ ആഡ് കാണിക്കേണ്ടത്. Then dynamic search ad completely based on എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ടന്റ്, അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവർ ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഓൾസോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട്. ബിക്കോസ് ഞാൻ സൈറ്റ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കീവേഡ്സ് പുട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഒരുപാട് SEO എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ അത് എപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ ആഡ്സിന് വേണ്ടി അത്ര പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ടഡ് ടു ഷോ സം ഓഫ് ദ കീവേഡ്സ്, ബട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് shown for those keywords when I am getting to rank on SEO. So അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോയിൽ I don't want to get എന്താ പറയുന്നത് അവിടുന്ന് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ, ബിക്കോസ് I want to control over there my ad. So I am not going with the dynamic search ad. Then comes more settings. നകത്ത് നമ്മളിപ്പം കാണുവാണെങ്കിൽ when we are going to start campaign and when we are going to end. So നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് ക്യാമ്പയിൻ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, you can select all those sections. So whenever you are going to end, when you are going to start, very simple. ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഓൾ ഡേ വേണോ, എപ്പം വേണോ, നമുക്കിപ്പം ഓഫീസ് ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഓൺലി ഓഫീസ് ടൈം, ഓൾ ഡേ ഓർ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ. സോ ടൈമിംഗ് യു ക്യാൻ ഗീവ് ലൈക്ക് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ, എത്ര മണി തൊട്ട് എത്ര മണി വരെയാണ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഓപ്പൺ വിത്ത് ദ 10 ആൻഡ് ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ദ 5. 6. സോ 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18. സോ ഐ വിൽ ഗോ വിത്ത് ദ 18. സോ 10 to 6 ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഡ് റൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ ആഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിംഗ്. സോ ഇപ്പം ഞാനൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ആഡ് റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈമിംഗ്, ഐ വിൽ ഗോ വിത്ത് ദ ലഞ്ച് ടൈമിംഗ്, ഐ വിൽ ഗോ വിത്ത് ദ ഡിന്നർ ടൈമിംഗ്. ബാക്കി ടൈമിൽ എനിക്ക് ആഡ് റൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഫോർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ 10 AM to 6 PM വരെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ URL ഓപ്ഷൻ, ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാമ്പയിൻ URL കൊടുക്കാം, ഏതായിരിക്കും ലാൻഡിംഗ് പേജ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. It's not necessary to give here, because നമ്മൾ ഓരോ എന്താ പറയുന്നത് ആഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ക്യാമ്പയിൻ URL കൊടുക്കും. ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് യൂസിങ് എനി URL over there, then ഈ ക്യാമ്പയിൻ URL ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യൂസ് ആവുന്നതാണ്. സോ ആസ് ഓഫ് നൗ ഐ വിൽ ലീവ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് blank. I am not going to use anything.